गोश्त की सफाई के नाम पर लूटमार बंद होनी चाहिए और वजन में भी हेरा फेरी रोकनी चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਖਰੀਦਦਾ है। कोई मुर्गा खरीददा है, कोई बड़ा गोश्त खरीददा है, कोई छोटा गोश्त खरीददा है। अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮगर साहब थोड़ा तफसील ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ਵੇਖੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਬਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੇਟ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? 8 ਤੋਂ 900 ਗ੍ਰਾਮ 8 ਤੋਂ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਗੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਟਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਲਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗਾ ਤੋਲ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਣ 3 ਲੈਣ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕਿਦੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾਓ ਨਾ ਮੰਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਰਗਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, लेकिन हुकूमत इंज कर ले ना कि जिमें उन्होंने तसल्ली होंदी है ना, सफाई सारी करके गर्दन भी ला के चरबी शरबी ला के पोटा साफ करके थोड़ा रेट बढ़ा लैन, बंदे दा ज़हन ते मुतमिन रहे। फिर एक होर करदे ने कंडे दा मुंह अपने हाल कीते, अगला गाहक पर उत्थे खलोते उन कोई पता नहीं कितना तोलिया कितना नहीं। फिर जेडे दूजे वट्टे वाले कंडे ना उन्हें बर्तन जेडे रखे ने ओ हर दुकान ते दो ने गिल्ला बर्तन होना, ओदा वजन होर होना। गिल्ला एक दा जनाब जेड़ा ना ओ बिल्कुल वजन बराबर हुंदा है वट्टियां दे, एक दा वजन जेड़ा ओ ज्यादा हुंदा है, ओ 100 ग्राम 200 ग्राम उत्थे जनाब गड़बड़ हो जांदी। अच्छा, जेड़ा वे ओ वेख लेंदे ने किहदे नाल की करना है जनाब, किहदे नाल की नहीं करना जनाब। है ए भी जुल्म जाती जेड़ी ओ हो रही है। मतलब हुण फिर बड़ा गोश्त लैन टुर जो ओदे विच की हुंदा कि चर्बी चिचड़े हड्डी कोई मकदार रेशो है नहीं। फिर जेड़ा हुकूमत दा रेट है उस रेट से लभदा कोई नहीं जनाब। हुकूमत रेट कुछ होर दसदी है तो बाहर जनाब जेड़ा वे रेट कुछ होर है। ते मेरे ख्याल नाल जेडे साडे अफसर ने उन्हां या पता नहीं अखलाकी तौर ते साडा जनाब जेड़ा निजाम बड़ा गड़बड़ होया है। मतलब वो रेट ते अगो हेरा फेरियां जेड़ियां ने ये खत्म होनियां चाहिए। तुसीं की आखदे इहदे बारे विच? की मैं ये आखना साडे कोल जेड़ा है ना ओ बाकरा गोश्त ले लेदा तां खरीदण ही नहीं ना हुंदा। जे अमीर बंदे उन्हां दा फर्क नहीं पौड़ी ना 100-200 रुपए ना जनाब, ये गरीब बंदे दी गल है। गरीब बंदे दी गल है। साडे कोल खरीदिया जांदा मुर्गा, मुर्गे दा ओ वजन पता नहीं की करते ने। मैंने ये तुहानू अगे तफसील दसी है भाई, एक ते किलो ही उन्हां दा कोई वखरा 900-800 ग्राम दा, दूजा इंज साफ करके मुड़ साडे वाले चो अगो सरी कटदे ने, ओदे चो कटदे ने चर्बी, पोटा साफ जो भी चर्बी ओ सारा कुछ साडे खाते च ले। मैं ये ना कंडे च भी हेरा फेरी, कंडे च भी फिर बड़े मेराब जगह ते खरीदियां नहीं मरियां मुर्गियां जेड़ियां ने ओना साइडे रखियां ने ओ भी शामिल कर देंदे। ओहो, ओ ते बड़ा जुल्म है ना। ओ ते अगो टुर जांदा है ना फास्ट फूड जेड़े बड़े पिज़्ज़े ते ओ शारमे ते अगो ओदे विच जाके ओ एक कहानी बखरी है। बड़ा गोश्त जेड़ा ओदा रेट गवर्नमेंट कुछ होर आंदी है, असीं जाने ते ओ कसाई आंदे ने चलो यार काम करो सान ते ओ इंज वेखदे ने ना जिकण असीं इस
ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜਾ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਟੋਕ ਕੇ ਬੋਟੀ ਅੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟੀ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦਾਈਆਂ ਵੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਟੋਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਬਾਹਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਬਾਹਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਪੈਸਾ ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਂਦੇ ਨਾ ਫਰਕ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ اخلاق ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਗੋਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਕਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨਾ, ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ। ਵਜ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਚ ਕਰੇਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਹਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਕਨ ਕੋ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਣਾ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਤੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।